Hi friends, see in our series of videos first year intermediate physics, that is IPE, Board of Intermediate, we have done motion in a plane, that is two-dimensional motion, part 1 and part 2 videos. Actually we have used to complete in a second video only, but due to some technical problem I have to extend the video in third part. So I am doing the third part. It is hardly leftover subject and within no time it will be completing now. Okay. In last second video of our motion in plane, that is two-dimensional, we have done up to this equation, derivation, that is y is equal to ax minus bx square. Here already you have treated as a is equal to tan theta constant and b is equal to, okay, g by 2u square cos square theta. Actually it is x, gx square. Actually, okay. So b you are treated as g by 2u square cos square theta. So this substitute చేసినది మనకి ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ వస్తాయి. This equation in mathematics, it is representing a parabola. Therefore the path is parabolic path. అక్కడ వరకు అయింది మనకి సెకండ్ వీడియో. Now what we'll do is, ఇదే ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనకు ఉందో మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ y is equal to your x tan theta, okay, x tan theta minus, okay, what is the equation, x minus x tan theta minus 2u square కదా, okay, right. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, మనకి gx square by, సారీ ఇక్కడ ప్లస్ కాదు మైనస్ అండి, రైట్, బికాజ్ s is equal to ఈక్వేషన్ s is equal to ut plus half at square లో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ is equal to minus g ప్లీజ్. సో అక్కడ మైనస్ వస్తుంది, అందుకోసమే 2 gx square by 2u, ఇదండి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ప్లీజ్. సో దీంట్లో మనం ఏం చేసాం, tan theta ని a అనుకున్నాం, అలాగే g by 2u square cos square theta ని 2u square cos b అనుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని మీకు న్యూమరికల్స్ కోసం ఈ విధంగా వాడుకోవచ్చు. ఎలాగంటే ఇఫ్ యూ టేక్ x tan theta కామన్, బ్రాకెట్లో 1 మైనస్ x by r ప్లీజ్, అనదర్ సింప్లీ ఫార్మ్. ఎందుకంటే ఇది మీకు ఏదైనా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో లైక్ ఎంసెట్ అండ్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములే. అంటే దీన్నే ఈ పారాబోలిక్ ఈక్వేషన్ x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta ని x tan theta common is 1 minus x by r is range, x is the horizontal distance, tan theta is the angle అండి, y is the displacement. ఓకేనా. సో దీన్ని వాడుకోవచ్చు. తర్వాత రిలేషన్ బిట్వీన్, ఓకేనా, చెప్పేస్తున్నాను. రిలేషన్ బిట్వీన్ maximum height, ఓకేనా, maximum height and maximum range. ఆల్రెడీ ఇది డెరివేషన్ చేశాను, బట్ అగైన్ ఐల్ టెల్ యూ చిన్న రిలేషన్, బికాస్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. రిలేషన్ బిట్వీన్ h max and r max ప్లీజ్, ఓకేనా. సో ఆల్రెడీ వి గాట్ h max as u square by 2g, but what was the original equation, h is equal to u square sin square theta by 2g. ఇది ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. దీని మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు when theta is equal to 90, ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. అలాగే r max, ఓకే, u square by g. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, r is equal to u square sin 2 theta by g. సో ఈ ఫార్ములా చేస్తే మనకి యాంగిల్లో వస్తుంది డెరివేషన్ రిలేషన్. ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది చూద్దాం ఒకసారి. ముందు ఇలా చేద్దాం, తర్వాత అది చూద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 and 2. నౌ సీ h max, maximum height I can write as 1 by 2 into equation 1. I can write this in this fashion, u square by g. u square by 2g ని 1 by 2 అని రాయొచ్చు. బట్ వాట్ ఈజ్ u square by g, ఈక్వేషన్ 2. Therefore h max is equal to 1 by 2 u square by g అంటే ఏంటి చూడండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ r max into r max. Therefore 2 into h max, 2 into h max is equal to r max. దీని అర్థం ఏంటి అంటే వెర్టికల్గా సపోజ్ ఇఫ్ యూ కెన్ త్రో 10 meters పైకి మీరు వెర్టికల్గా విసరగలిగితే హారిజాంటల్గా దానికి 2 times విసరగలరు అని అర్థం. r max is 2 times h max. That means horizontally you can throw 2 times the h max. Suppose vertical గా 50 meters అనుకోండి, హారిజాంటల్ గా
2 times, that is 100 meters చూడగలరు. This is the relation, please. Okay na? Some rubbing, please. Clear? Right, very good. Now ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఈ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ చూడండి, ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతున్నాడు. ఫర్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ప్రొజెక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ θ1, θ2, θ3, θ4, you can see what if this is the range and this one. Okay, అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తాను అనుకుంటున్నాను, ఫర్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ θ1, θ2, θ3, if range should be same, height మారిపోవచ్చు. You can say height is changing, please. Height is changing, maximum height is changing. Okay, so range సమానంగా ఉండాలంటే ఏంటి ఉండాలి, యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అంటే θ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 degrees is there, θ1, θ2 ఎంత ఉండాలి, 90 minus 30, that is equal to 60 degrees. Those are called as complementary angles అండి. ఓకేనా? ఫర్ సచ్ యాంగిల్స్ ద రేంజ్ విల్ బి సేమ్ రేంజ్ ఉంటుంది, హైట్ మారిపోతుంది. ఎలాగైనా ఇచ్చుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 40 degrees 90 minus 40, 50 degrees, 20 degrees 90 minus 20, 70 degrees. Okay, like that you can give several examples. These are called as complementary angles. అంటే ఒకటేమో θ1 అయితే ఇంకోటి 90 minus θ1. ఒకటేమో θ సంథింగ్ యాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు θ అనుకున్నప్పుడు θ1 90 minus θ1 అవ్వాలి. అవే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. అంటే ఆ యాంగిల్స్కి రేంజ్ సమానం ఉంటుంది, హైట్ మారిపోతుంది, మ్యాక్సిమం హైట్. ఓకేనా? ఇది ఎగ్జామినేషన్ బిట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటారు. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ 40 90, 20 70, 30 60 ఆర్ 10 80. 10 80 కూడా తీసుకోవచ్చు కాంప్లిమెంట్. ఓకేనా? సో చూడండి ఒకసారి. సో రేంజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u² sin 2θ/g. ఈ రెండింటి మీద కూడా రిలేషన్ చేయొచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకేనా? డివైడ్ చేసుకోండి, డివైడ్ చేసేయండి. h/r h u² sin² θ నేను ఏం చేస్తాను, sin θ ఇంటూ sin θ అని రాస్తాను. ఓకేనా? బై 2g ఇంటూ ఇది డివైడ్ చేసినప్పుడు g పైకి వెళ్ళిపోతుంది, కిందనేమో u² sin 2θ ప్లీజ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ g గెట్స్ క్యాన్సిల్, u² గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇంకేం మిగిలింది, h/r ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin θ. ఇక్కడ చూడండి పైన మిగిలిన ఐటమ్స్ రాస్తున్నాను, sin θ ఇంటూ sin θ బై 2 ఇంటూ 2 sin θ ని ఎలా ఇచ్చు, sin 2 sin θ cos θ అని రాయొచ్చు. ఒక sin θ ఒక sin θ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఫైనల్గా నాకు ఏం మిగిలింది, h/r ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 2s are 4 sin θ బై cos θ tan θ. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఫైనల్ నాకు మిగిలింది ఏంటి, 4 times 8 4h by r is equal to tan θ. Another important formula. Okay, when you take the original formula in terms of angle, this is the relation between height and range. 4 times height by range, 4 times height by range is equal to tan θ. Please note down. అర్థమైంది కదా? రైట్. నౌ we are coming to the last points. రబ్ చేస్తాను చూడండి. రైట్ రైట్ ఓకే. See here. So after successfully completing all the things of the vectors, maximum height and other things, if you want you can do a small problem also. So many problems are there, you can try at home. Okay. And lastly, uniform circular motion and the last one, uniform circular motion. And for example, if a particle is moving in this fashion, this is the center point O, let the body is initial at A. If you draw a tangent there, you will get linear velocity v1. Let during a time interval dt, the particle is moved to here. Another tangent v2. Let the angular displacement be d theta or delta theta. So when the body is revolving with an angular velocity omega in a circular motion, you have so many relations. Towards the center you will have centripetal acceleration. Center వైపు centripetal acceleration ఉంటుంది. Linear velocity, if you draw tangent at any point you will get linear velocity at here.
here, any point will get linear velocity. ఓకేనా? అలాగే లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఏ నుంచి బికి వెళ్ళింది ఆర్క్ లెంత్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. ఆర్క్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ వెక్టర్. సపోజ్ ఈ రేడియస్ వెక్టర్ ఆర్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఆర్ ఇంటూ డి థీటా. దిస్ ఇస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ మ్యాథమెటికల్లీ. అర్థమవుతుందా? సో ది లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ ఈజ్ obtained by r into radius vector into d theta. In the same way, we know what is omega angular velocity. Omega is nothing but angular velocity, which is equal to d theta by dt, please. Okay, angular displacement by angular time. Rate of angular displacement. And units కూడా చూడండి, radians per seconds. Omega యొక్క యూనిట్ అర్థమవుతుంది మీకు. అలాగే in the same fashion you can get centripetal acceleration. వెక్టార్ కదా, centripetal acceleration ఫార్ములా ఏంటి? v square by r, and we know v is equal to r omega. So r omega whole square by r, that is equal to r square omega square by r. If you cancel one r, you will get r omega square. So ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే న్యూమరికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇంటర్మీడియట్ లో ఐపీఎల్ యూజ్ అవుతుంది. సో centripetal acceleration is given by simply radius vector into angular velocity whole square omega. Another formula which is acting towards the center. Okay na? Now finally manaki we are coming to end of this chapter. Okay na? And that is nothing but చూడండి మరొక ఫార్ములా in terms of distance, please. In terms of distance, ఇప్పుడు సపోజ్ బాడీ is rotating in revolution it is making. So one revolution అంటే ఎంత? One revolution means perimeter, that is 2 pi r or 2 pi radians. అదవుతుందా? ఒక రెవల్యూషన్ అంటే 2 pi radians. సో n revolution అంటే 2 pi n అనమాట. సో ఒమేగా can be also written as 2 pi by t or simply 2 pi n, where n is the frequency, number of vibrations లేదా rotations made in 1 second. Definition 2 pi by t n రాయొచ్చు లేదా 2 pi n అని రాయొచ్చు. n is frequency, t is time period, time taken for one complete revolution. ఓకేనా? తర్వాత మనకి డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలియదు. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్. ఆల్రెడీ మనకి ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం చాప్టర్లో. ఓకేనా? స్ట్రైట్ లైన్ లో మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ అంటే ఒక రెవల్యూషన్, ఫర్ వన్ రెవల్యూషన్. సో ఫర్ వన్ రెవల్యూషన్ ఎంత? 2 pi r పెరిమీటర్. సో డిస్టెన్స్ 2 pi r ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ v అనుకుందాం ఇంటూ టైం. టైం అంతా క్యాపిటల్ టీ అనుకుందాం. సో 2 pi r by capital T is nothing but speed. Another formula, speed of the particle. Okay na? Now in terms of centripetal acceleration రాస్తే ఇది ఎలా అవుతుంది? centripetal acceleration ఏంటి? v square by r. సో v అంటే ఆల్రెడీ మనకి వచ్చింది కదా, 2 pi r by t. ఓకేనా? 2 pi r by t లేదా 2 pi n ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, in terms of frequency or in terms of time period. సో v square అంటే v square by r. ఇదంతా కలిపి v కదా, 2 pi r by t, v square by r. సో ఫైనల్ ఏమవుతుంది నాకు? 4 pi square r square t square by r. అదవుతుందా? ఇదంతా చూడండి, v square 2 pi r by t whole square by, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t లో వస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ రావాలంటే మార్చేసుకోవచ్చు, టీని మార్చేసుకోవచ్చు, 1 by t కూడా n అని. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t రాస్తున్నాను. సో 4 pi square r square by t square, ఓకేనా, బై r. ఈ r square లో ఒకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకి ఏం మిగిలింది? 4 pi square r by t square మిగిలింది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? యాక్సిలరేషన్, సెంట్రిపెటల్ యాక్సిలరేషన్. సో సెంట్రిపెటల్ యాక్సిలరేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అయితే 4 pi square r by t square. t is the time period, r is the radius vector, 4 pi square is constant. అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగి మారిపోతుంది. అప్పుడు చూడండి, 2 pi ఇది ఉంది కదా, 2 pi r 1 by t నేను n అని రాసుకుంటున్నాను, v square by r is equal to centripetal acceleration. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 4 pi square r square n square by r is equal to centripetal. అప్పుడు ఫార్ములా మారించి చూసారా? ఏమొచ్చింది ఫార్ములా? 4 pi square r n square is equal to centripetal acceleration. మారిపోయిందా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ అయితే
4 pi square r by t square వచ్చింది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే 4 pi square r n square. ఓకేనా? సో ఈ ఫార్ములాస్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు రేపు న్యూమరికల్స్లో ఇవి మీకు యూజ్ అవుతాయి. 4 pi square n square r. ఓకేనా? 4 pi square n square r. కొన్ని బుక్స్లో వాడు ఫ్రీక్వెన్సీ n బదులు న్యూ వాడాడు. న్యూ ఎఫ్ కూడా వాడుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, మీ ఫీజిబిలిటీ కూడా వాడుకోవచ్చు. నేను బెటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ఏ వాడాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ స్పీడ్ వి అదే, అలాగే న్యూ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను. అందుకే 4 pi square r n square అనమాట. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్ ఇది. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేద్దామండి. ప్రాబ్లం చేస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ అర్థం చెప్పవచ్చా? రైట్. నౌ రిగార్డింగ్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ విల్ డూ వన్ న్యూమరికల్. ఒక న్యూమరికల్ చేస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది. క్లియర్? రైట్. చూడండి, మీ టెక్స్ట్ బుక్లోనే న్యూమరికల్ చేద్దాం, ఎక్కడికి వెళ్ళ అవసరం లేదు. చూడండి, an insect trapped in a circular groove. An insect trapped in a circular groove. సో ఒక ఇన్సెక్ట్ ఉంది, ఒక సర్క్యులర్ గ్రూవ్ ట్రాప్ అయి ఉంది. సర్క్యులర్ గ్రూవ్ ఆఫ్ రేడియస్ కూడా ఇచ్చాడు 12 cm. moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. Okay, 7 revolutions in 100 seconds. Question: what is the angular speed? And omega అడిగాడు. What is the angular speed of the motion? ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఈజ్ ద యాక్సిలరేషన్ వెక్టర్ ఏ కాన్స్టెంట్ వెక్టర్, వాట్ ఈస్ మాగ్నిట్యూడ్. ఓకేనా? అలాగే రెండోది అంటే సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ అడిగాడు. రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్. చూడండి, క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడే మనం చేసాం దీని గురించి క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఎన్ ఇన్సెక్ట్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ గ్రూవ్. సర్క్యులర్ గ్రూవ్ అండి ఇది సెంటర్. ఓకేనా? ట్రాప్డ్ ఇన్ సర్క్యులర్, రేడియస్ కూడా ఇచ్చాడు. రేడియస్ 12 centimeters CGSలో. సో రేడియస్ ఈస్ గివెన్ as 12 centimeters. మూవ్స్ అలాంగ్ ద గ్రూవ్ స్టడీలీ, అంటే ఇన్సెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి చిన్న ఇన్సెక్ట్ అండి ఇలా మూవ్ అవుతుంది స్టడీలీ అండ్ కంప్లీట్ 7 revolutions. టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు. చూడండి, టైం ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? టైము 100 seconds ఇచ్చాడు, నాట్ 1 second. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లెక్కలు చేస్తున్నప్పుడు. తర్వాత రెవల్యూషన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడు? ఎంత? 7 revolutions. సో ఇక్కడ యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ మీరు 1 revolution అంటే ఏంటి? 1 revolution అంటే ఐదర్ పెరిమీటర్ 2 pi r లేదా 2 pi radians. సి 1 revolution అంటే ఎంత? ఐదర్ 2 pi r perimeter or 1 revolution is equal to 2 pi radians, please. Pi plus pi ఒక రెవల్యూషన్. అలాంటివి ఎన్ని చేసింది పాపం? 7 revolutions చేసింది. సో వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్? సో డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ఇన్సెక్ట్. ఇన్సెక్ట్ అని ఇచ్చాడు. ఇన్సెక్ట్ ఇన్ 7 revolutions. Distance covered by insect 7 revolutions equal to ఒక revolutions కి 2 pi into 7. This many radians. ఓకేనా? సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా వాట్ ఈజ్ ఒమేగా.
అదే కదా అడిగాడు ఒమేగా యాంగులర్ స్పీడ్. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 pi n ఆర్ 2 pi by t. n అంటే ఇక్కడ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. ఒక రెవల్యూషన్ అయితే 2 pi, సెకండ్ రెవల్యూషన్ అయితే 2 into 2 pi, 5 రెవల్యూషన్ అయితే 5 into 2 pi, 7 రెవల్యూషన్ కాబట్టి 7 into 2 pi. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా? కానీ మనకి ఏం కావాలి? ఒమేగా అడిగాడు. సో 2 pi for 1 revolutions. సో ఇక్కడ 7 రెవల్యూషన్స్ కదా, 2 pi into 7 by time. టైం పీరియడ్ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 1 సెకండ్ అవ్వలేదు, 100 seconds ఇచ్చాడు. సో టైం ప్లేస్లో 100 పెట్టేసేయండి. అదవుతుంది మీకు. 100 secondsలో 7 రెవల్యూషన్. చూడండి, 7 రెవల్యూషన్ 100 seconds. సో ఫస్ట్ రెవల్యూషన్ 2 pi, సెకండ్ రెవల్యూషన్ 2 into 2 pi, 3 into 2 pi, 4 into 2 pi, 5 into 2 pi, 6 into 2 pi, 7 into 2 pi. In time how much? 100 seconds. So that is equal to 7 2s are 14 pi. Pi value మీరు వేసుకోండి ఎంత? 22/7 వేస్తారా? చూడండి వేద్దాం. 22/7 pi value 22/7 పైన 7 కిందన 100. ఎందుకంటే వాల్యూ కట్ అవుతుంది కూడా, ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు. ఇది కట్ అయింది, ఇంకేం కట్ అవుతుంది? ఇంకేం కట్ అవుతుంది చూడండి. 22/7 డిడ్ ఐ పుట్ కరెక్ట్లీ? చూడండి, తప్పు వేసాం కదా, తప్పు వేసాను చూడండి. 2 pi కదా, 2 pi అంటే 2 into ప్లీజ్ 2 into pi. ఇక్కడ రాస్తున్నాం సిన్స్ pi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22/7 ఆర్ 3.14. సో 2 pi కదా, 2 pi అంటే 1 రెవల్యూషన్. సో 2 into 22/7 into 7/100 seconds. ఇప్పుడు సరిపోయిందండి. 7 7 కట్ అయింది. 22 2s are 44. 44/100 అంటే ఎంత అవుతుంది? 0.44 radians per second. That's it. So angular speed, angular velocity, or angular speed is nothing but 0.44 radians per second, please. Okay na? 0.44 radians per second. Okay na? సో ఇది మనకి ఏంటి వచ్చింది? ఒమేగా వచ్చింది. ఒమేగా కాదు, ఒమేగానా? ఒమేగా వచ్చింది. ఇంకేమడిగాడు మనకి? వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ అడిగాడు. మనం యాంగులర్ వెలాసిటీ కట్టాం. సో స్పీడ్ కావాలంటే వి ఫార్ములా చెప్పొచ్చా? చూడండి, రైట్ చెప్పేస్తున్నాను. యాంగులర్ వెలాసిటీ వచ్చింది మనకి. స్పీడ్ కావాలంటే వి, లీనియర్ స్పీడ్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా. ఓకేనా? సో ఇది ఒమేగా మనకు వచ్చింది. ఒమేగా, దిస్ ఈజ్ ఒమేగా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ లీనియర్ స్పీడ్, v is equal to r into omega. So v is equal to r 12 centimeters into omega, that is 0.44 radians per second. Multiply chain 12 4s are 48, 8 4 12 4s are 48, 12 5 1 2 5.28 meters per second is it? Okay. ఇక్కడ మనకి సెంటీమీటర్స్లో ఉంది కదా. ఓకే, సరిపోయింది కదా వాల్యూ. ఓకేనా? చూడండి 5.28 అంటే మనకి 8 అని 5 దాటింది కాబట్టి వాడు రౌండ్ అప్ చేశాడు. 5.3 తీసుకున్నాడు. 5.3. సో దిస్ యూ కెన్ రౌండ్ ఇట్ ఆఫ్ టు 8 అనేది 5 కన్నా ఎక్కువ, యూ కెన్ రౌండ్ టు 5.3. ఓకేనా? 5.3 సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఎందుకంటే సెంటీమీటర్స్ ఉంది కాబట్టి సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా? సో వి వచ్చింది. ఇంకేం కావాలి మనకి? ఇంకా మనకి సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ కూడా కట్టవచ్చు. సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ v square by r or r omega square. So radius 12 into omega 0.44 whole square. So this is centripetal acceleration. సో అది మల్టిప్లై చేస్తే మీకు నియర్లీ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 0.44 whole square into 12, నియర్లీ 2.3 I think, నియర్లీ సెంటీమీటర్ పర్ యాక్సిలరేషన్ కదా, సెకండ్ స్క్వేర్. నియర్లీ 2.3 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మల్టిప్లై చేసి. సో ఇదండి మీకు, దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అండి. ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ ఇది. సో 0.44 వచ్చింది మనకి యాక్చువల్గా.
ఓకేనా 0.44 వచ్చింది మనకి రేడియన్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా సో v ఈజ్ కూడా r ఒమేగా వేసాం. ఓకేనా రైట్. సో సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు v స్క్వేర్ బై r లేదా r ఒమేగా స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 12 ఇంటూ 0.44 హోల్ స్క్వేర్. సో అది చేస్తే మనకి ఫైనల్గా మనకి 2.3 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. దట్స్ ఆల్ అండి. సో ఇది మీకండి ఈ విధంగా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి రిగార్డింగ్ 2 డైమెన్షనల్. ఇంకా మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ రెవల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు, బికాస్ 1 రెవల్యూషన్ మీన్స్ 2π రేడియన్స్, n రెవల్యూషన్ మీన్స్ 2π. ఇక్కడ 7 ఇచ్చాడు కాబట్టి 7 into 2π రేడియన్స్ పర్ సెకండ్, దట్ ఈస్ ఒమేగా. ఇది మనకు వచ్చింది ఒమేగా ఇక్కడ. ఓకేనా కానీ అడిగింది లీనియర్ స్పీడ్ అడిగాడు, సెంటిమీటర్ యాక్సిలరేషన్ కూడా అడిగాడు. ఓకేనా ఇక్కడ అడిగాడు, క్వశ్చన్లు అడిగాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ఈజ్ ఆస్క్డ్ యూ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ స్పీడ్ ఒమేగా, లీనియర్ స్పీడ్. ఓకేనా ఒమేగా వచ్చింది 0.44 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. తర్వాత లీనియర్ స్పీడ్ v r ఒమేగా 5.3 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. తర్వాత యాక్సిలరేషన్ సెంట్రిపిటల్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ 2.3 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇదండి, దట్స్ ఆల్. ఓకేనా రైట్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ అండి, 2 డైమెన్షనల్లో మోషన్లో ఓకేనా XY ప్లేన్ డైరెక్షన్లో న్యూమరికల్స్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్గా చేయకపోతే యూ మే బి గోయింగ్ రాంగ్ అనమాట, తప్పు చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో టేక్ కేర్ అండి. ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ అండ్ ఈవెన్ న్యూమరికల్స్ కూడా చెప్పాను. ఇంకోటి కూడా చెప్పేసి ఎండప్ చేస్తానండి లాస్ట్. ఇది అప్పుడప్పుడు వెక్టార్ ఫార్ములా మీకు ఇది అడుగుతుంటాడు, ప్లీజ్ ఒకసారి చూసుకోండి. లాస్ట్ వన్ u స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2gని వెక్టార్ ఫార్ములా ఒకరు అడిగాడు అనుకోండి. చూడండి ఇది u కదా, u స్క్వేర్ కదా, u ఇంటూ u సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని సైన్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా బై 2g. ఇదొక u సైన్ థీటా, ఇదొక u సైన్ థీటా. u సైన్ థీటా అంటే మీకు తెలుసు కదా ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇది x డైరెక్షన్లో, ఇది y డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టర్ i క్యాప్, ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టర్ j క్యాప్ ఉంటుంది. ఓకేనా సో ఇక్కడ 2 యూలు ఉన్నాయి, ఒకటేమో u సైన్ థీటాలో, ఒకటేమో j డైరెక్షన్లో, ఒకటి y డైరెక్షన్లో, ఇంకోటి x డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అదొక పాయింట్. ఇలా కూడా వెక్టార్ ఫామ్లో మీరు చేసుకోవచ్చు. ఒక u సైన్ థీటా ఏమో ఒక వెలాసిటీ y డైరెక్షన్లో, ఒకటి y డైరెక్షన్లో, ఇంకోటి x డైరెక్షన్లో. సారీ 2 y డైరెక్షన్లో వస్తాయి, ఎందుకంటే 2 సైనే కదా, 2 y డైరెక్షన్లో ప్లీజ్. ఓకేనా చూడండి y u సైన్ థీటా, u సైన్ థీటా కాంపోనెంట్ ఎటువైపు ఉంది, y డైరెక్షన్లో ఉంది, పాజిటివ్ y. ఓకేనా అదే మీరు కాస్ వచ్చింది అనుకోండి x డైరెక్షన్ రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా uy ఇంటూ uy బై 2g అని రాసుకోవచ్చు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ y డైరెక్షన్, j వెక్టర్. అర్థమవుతుంది మీకు. సో దీన్ని వెక్టార్ ఫామ్లో కూడా ఇలా విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం. uy y డైరెక్షన్, u సైన్ థీటా అనేది y డైరెక్షన్. ఓకేనా అలాగే ఇంకో u సైన్ థీటా uy. సో ఆ విధంగా మీరు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి కూడా మీకు కావాలంటే చూడండి u స్క్వేర్ సైన్ 2 థీటా బై g, దీన్ని కూడా కావాలంటే ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. u ఇంటూ u 2 సైన్ థీటా కాస్ థీటా బై g. చూడండి ఇక్కడ 2 ఉంది, దాని పక్కన పెడదాం. u సైన్ థీటా, u సైన్ థీటా అంటే ఎటువైపు y డైరెక్షన్, వెలాసిటీ y డైరెక్షన్. అలాగే u కాస్ థీటా x డైరెక్షన్ బై g. సో సేమ్ రేంజ్ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద వెక్టార్ ఫామ్ అనమాట. సో ఒక u కాస్ థీటా ఏమో x డైరెక్షన్లో, వెలాసిటీ x డైరెక్షన్, ఇంకో u సైన్ థీటా ఏమో y డైరెక్షన్, అందుకే uy అని రాశాను. 2 uy ux బై g అని రాసుకోండి. అదే ఇక్కడ కూడా అంది చూడండి, మ్యాక్సిమం హైట్లో కూడా u స్క్వేర్లో 2 యూలు ఉన్నాయి, 2 సైన్ థీటాలు ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ 2 కూడా మనకి y డైరెక్షన్ ఉన్నాయి. uy ఇంటూ uy లేదా uy స్క్వేర్, u స్క్వేర్ బై 2g అని రాస్తున్నాం కదా, uy స్క్వేర్ అంటే y డైరెక్షన్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అండి. ఈవెన్ ఎసెంట్ డిసెంట్ కూడా రాసుకోవచ్చు వెక్టర్ ఫామ్లో. ఓకేనా రైట్.
సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి అండి, బాగా మీకు న్యూమరికల్స్ బాగా చేయగలరు. ఎనీవే ఐ బిలీవ్ దట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ చాప్టర్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ దట్ ఈస్ 2 dimensional very clearly. Again we will be meeting in the 4th unit అండి, ఓకేనా. Again we will be meeting with 4th unit, that is laws of motion, I think Newton's laws, ఓకేనా. 4th part లో we will be meeting, that is yes 4th unit లో laws of motion అంటే Newton's laws 4th chapter లో will be meeting, ఓకేనా. రైట్.